أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahu subhanahu wa ta'alaga har bir maqtov sanalarimiz, hamda sanalarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yirak turlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz, salomlarimiz, duolarimiz erishsin. Alloh taolo bizga ikki dunyo baxti darajasi nasib etsin. Har bir mu'min musulmon qardoshlarimizga Alloh taolo o'zining rahmatini nasib etib, gunohlarini kechirsin, ibodatlarini qabul qilsin. Hidayet yolları bilen, Kur'an sünnet yolları bilen yaşarga nasip eylesin. Bulgan burcu maşakkatlerini hal etsin, tırmışlarını jengil etsin. Allah Teala Müslüman kardeşlerimizin sözlerin, amellerin üstün kılsın. Muhterem kardeşler, bugün sizleşip kitası sözümüz bulur inşallah. İhtikaf turunda. Bizden indi yasanı çekmişli. Sonra Cum'a, şu Ramazan ayında şuna göre indi inşallah i'tikaf turunda azraq сөйләшеп алырбыз. Чөнки Алла бирса, безнең инде икенче атнага шулай бит Рамазан айлары тәмам булып, гаит көннәре Алла бирса шулай планлаштырыла. Бүген исә инде Рамазан айының 27-нче төне була, Алла бирса. Шуңа күрә кадер кичереп без аны өметләнеп, иншаллах Qiyamul Leyl bilen, yani tünde gıйбадат kılıp ötkərərгə tırışırız. Şuna göre Allah Teala şu son günlerinde inşallah çından da Allah'tan rahmetlerine erişip, hem de indi şu kadir kişilerinde görüp, şu kişilerde gıйбадат kılırga Allah Teala nasip ete görsün. Muhterem kardeşler, ne şu gıйбадатlarının birisi ol i'tikaf. İ'tikaf ol qayadır bulu, yani nididir orunda bulu dip tercüme etile. Bu işrakta indi i'tikaf ol niyet alıp niyet bilen meşitte bulu. Bunun için niyet gerek i'tikafga kirir için. Çünkü bulay gana meşke kirib otursan i'tikaf bulmay. Yani niyet bilen kirirge tiyişsin i'tikaf kılamdı. Гадәттә i'tikaf kılına bir künge. Kün hamtin bulayındı şulay. Lakin indi galimler ruhsat iterler i'tikafga kirirge mesela 1 saatga, 2 saatga. Yani sen meşitte menә күпме буласың, шул вакыт дәвамында i'tikaf ruhsat iterler. Lakin mesela sen кирдең i'tikaf нияте белән мәчеткә, аннан соң эшләрең белән чыгып киттең икән, яңадан кире керәсең икән, яңадан ният алырга кирәк була i'tikafка. Чөнки i'tikafың синең бүленгән була. Чөнки i'tikafка кергәннән соң мәчеттән bulay gana çıkıp giderge yaramay. Üz işlerin boyunca. Çıkıp giderge mümkün tabii hacet boyunca. Mesela tuvaletga barıp kelesin yoki taharat alıp kelirge gerek. Meçhitte taharat alıp bulmaydı. Aşırıga mesela barıp kelesin ile alıp kelesin aşırıga şunday tabii ihtiyaç bilen çıkıp kirerge mümkün. Yoki mesela cuma namazına barasın başka meçhitke. Mesela bu meçhitte cuma namazı okulmaydı. Менә шулай итеп инде шундый ихтиҗлар белән генә мөмкин. Әмма инде син әгәр дә булай гына чыгып китсәң, әйләнеп кайрыйм әле, бу мәҗиттә утырып ардым инде дип шулай бит. Бу очракта синең игътикафың бузылган булып санала. Һәм әлбәттә инде игътикафка кергән кеше булырга тиеш мөселман кешесе, акыллы кеше, балигъ кеше булырга тиеш. Шундый шартлар белән инде игътикафың аннан соң синең дөрес була. Игътикаф бик саваплы гамәл, мөхтәрәм кардәшләр. Ул инде димәк мәчеткә килеп, Аллаһ йортында син күпмедер вакыт шушы вакытыңны үткәрәсең. Бу нәрсә өчен кирәк? Менә күбебез инде әлбәттә дөнья мәшәкатьләре белән йөреп арый. Идә генә утырып кайчакта Аллаһ Тәгалә белән гел элемтәдә булып булмый. Анда идә балалар, хатын шулай бит, яки анда телефон, телевизор, хәбәрләр, дуслар, якыннар, күршеләр, и мәшәкатьләре сине шушы эшеңнән дип әйтик, шушы i'tikafтан яки Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылудан бераз игътибарыңны алалар. Шуңа күрә кеше нишли? Аллаһ Тәгаләне гыйбадат кыла торган урынга кирип утыра, бикләнә дип әйтик шулай. Бикләнә дигән сүз ишек бикләнми әлбәттә инде үзен бикләп куя шунда. Һәм инде монда ул дөнья мәшәкатьләрен онытып торып, менә шулай итеп шушында гыйбадат кыла. Шуңа күрә i'tikaf вакытында кеше өчен хәерлесе шулай бит, ул инде гыйбадат кылу. Дөнья сүзләре сөйләшмичә, дөнья мәшәкатьләрен онытып торып,
Менә шушы Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу максаты. Монда инде синең максатың шулай бит, ул син һәм Аллаһ. Шуңа күрә моны онытмаска кирәк. Әгәр дә инде мәсәлән син шушы мәчеткә килгәннән соң күбрәк дөнья сүзләре сөйләшсәң, яки күбрәк йокласаң, әлбәттә бу да игътикаф була үзе. Әмма инде савабы кими. Бу очракта саваплары кими. Без бу игътикаф турында каян беләбез? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазан аеның соңгы 10 көнен игътикафта үткәрә торган булган. Башка бер хәдисләргә карасак, Шәввал аенда да игътикаф кыла торган булган. Шулай итеп, игътикафны кылырга мөмкин Рамазан аенда гына түгел, теләсә кайсы вакытта. Мәсәлән, Рамазан ае беткәннән соң да бераз ардың, шимбә якшәмбе мәсәлән, игътикафка кирип чыгасың шулай бит. Эшкә барасы юк. Керәсең игътикафка ял итеп аласың, мәчеткә килеп, гыйбадәт кылып бераз көч топлап дип әйтик инде, рухи яктан үзеңне ныгытып. Шуңа күрә ул инде башка вакытларда да мөмкин. Игътикаф үзе сөннәт гамәл булып санала. Ягъни ул мәҗбүри түгел. Әмма ваҗиб та булырга мөмкин, мәҗбүри дә булырга мөмкин, әгәр син нәзер әйтсәң. Мәсәлән, нәзер әйтәсең, менә шушы бер эшем килеп чыкса, игътикафка керәм дисең. Әгәр әйтәсең икән, билгеле бер көннәр игътикафын мәсәлән бер атнага керәм дисәң, димәк бер атна утырырга туры килә. Бызсаң, яңадан кабатлыйсың. Әгәр инде әйтәсең икән бер көнгә, 2 көнгә дип, димәк шуның кадәр керергә туры килә игътикафка. Инде ураза тоту мондый гади көннәрдә игътикафта мәҗбүри түгел. Әмма инде Рамазан аенда әлбәттә ураза тотыла, чөнки Рамазан аенда һәрбер мөселман кешесе, сәламәт кеше инде ул уразада була. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, игътикафта шушы рәвешле итеп инде үткәрелә. Игътикафта әйткәнебезчә инде, димәк, тышка чыгарга ярамый, һәм ярамый якынлык кылырга, мәсәлән, хатының килә икән, якынлык кылырга ярамый шулай бит инде. Һәм әлбәттә мәчеттә булганда синең гыселең бузылса, гысел алырга кирәк. Гыселсез мәчеттә булырга ярамый. Шуңа күрә хатын-кызлар игътикафка керсәләр, бу очракта күренмнәре башланса, алар мәчеттән чыгып китәргә тиеш булалар. Ләкин инде хатын-кызларга игътикаф хәерлерәк иләрендә утырырга, иләрендә үткәрергә. Ул ничек була? Гадәттә бер намаз укый торган урында, яки бүлмәдә, яки бер почмакта дип әйтик инде, шунда алар игътикаф кылалар. Мәгъбәтен ий буенча жүгереп йөрмиләр, эшләр эшләп шулай бит инде. Шушы бүлмәдә яки анда урында игътикаф кылалар, шушы урында булалар. Алар өчен шушы игътикаф була. Чөнки йорт ул гадәттә хатын-кызның гыйбадәт кыла торган урыны. Йорт ул хатын-кызның урыны гомумән. Ир кешенең урыны инде ул җәмәгать белән. Кешеләр белән эштә, хезмәттә, һәм шуңа күрә ир кешегә мәсәлән җәмәгать намазларына йөри, ир кеше җомга намазына йөри, ир кеше игътикафны да мәчеттә кыла. Шуңа күрә ир кешенең урыны менә ул шулай. Өйдә хатын урыны, хатын-кыз урыны. Шуңа күрә кайбер галимнәр әйтәләр, ир кеше өендә намаз укый башласа, ул хатын-кызга әйләнә ди. Хатыны аны тыңламый башлый ди. Ни өчен? Чөнки тагын бер хатын дип кабул итә ул сине. Өйдә намаз укыгач, шулай бит инде ул сине тагын бер хатын дип кабул итә. Шуңа күрә әгәр дә ир кеше өйдә күп ешрак утыра башласа, хатыны аның сүзен тыңламый башлый. Әгәр ир кеше инде башта ук шулай бит җомгаларга йөреп, каядыр эшләп, ияләшкән икән, хатыны аны нормаль кабул итә башлый, аның ул әйттереп йөрүен. Бүген бит проблема менә ирләрдә. Өйдән чыгып китә алмыйлар. Өйдән чыгып китәр өчен анда заявление язарга кирәк. Шулай бит инде аннан соң теге бегунок диләр инде, шуның белән жүгереп йөрисең, һәрберсеннән кул куйдырып, анда хатыннан, балалардан, тещадан, тегесе, монсы шулай бит инде. Шуңа күрә дә менә бу моның сәбәбе дип әйтик инде ир кешенең үзендә була кайчагында. Шушы өендә гыйбадәт кылу аркасында. Һәм шуңа күрә кай вакытта кайбер ирләргә игътикафка китәргә дә кыен. Ничек инде ул өйдә кунмыйсың? Шулай бит. Хатын сиңа әйтә, ничек син өйдә кунмыйсың? Ничек инде алай буламы инде ул? Була, шулай бит инде. Син игътикафта, мәчеттә, шулай бит. Локацияны җибәрәсең инде насың көн сайын. Сәгать сайын җибәреп утырасың инде. Мин монда дип шулай бит. Фотография ишерәсең менә вайтыр аннан соң. Менә кара-карамда хатын-кызлар юк дип шулай бит. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, инде менә бу ир кеше өчен ул бик тә файдалы әйбер, гаиләсе өчен дә, аның рухи халаты өчен дә, ирлеге өчен дә һәм башкасы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям игътикаф кылган мәчеттә аның өчен инде идән чыгарга җиңелрәк шулай бит. Аның ие тизелеп туташ тизелгән
мәчеткә. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәҗ чагында аның битендә менә ишек, монда бусага гына аерып тора. Бусаганы атладың, аның ие. Шулай сыра торган урыны. Бу якта мәчет. Ул кай вакытта ятып, башын иенә тыгып, хатырына чәчен тарата торган булган. Үзе керми игә, шулай бит инде. Башын тыга да игә, хатыны Айша анабыз радиллаһу анханың чәчен тарый торган булган. Алай мөмкин, шулай бит инде. Шуңа күрә хатыныгыз килсә, тәрәзәдән башын чыгарасыз да, шулай бит инде. Чәчегезен тарап китә инде аннан соң. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, шундай әйберләр мөмкин. Әгәр дә хатын килгәндә үбеп алсаң хатынны, мәсәлән, ашарга алып килгәндә үбеп алсаң, игътикаф бозылмый. Игътикаф бозылмый. Әгәр дә инде син кесәлең бозылса, бу очракта үпкәндә инде ул вакытта игътикаф бозылып китәргә мөмкин. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, аны шундый үзенең бер тәртипләре бар. Игътикафның савабы нәрсәдә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, игътикаф кылган кеше өчен гомерә савабы була ди. Ягъни күп кешеләрнең мәсәлән анда гомерәгә барырга мөмкинчелекләре юк. Акчалары юк шулай. Гомумән алганда, ислам динендә без сезнең белән сөйләп киткән идек инде. Хәерче дә байда савапсыз калмый, шулай. Бай кеше өчен инде савап кылырга акчасы бар, әмма вакыты юк. Шуңа күрә ул акча түли дә мәсәлән, мөмкин инде садакалар бирергә, ярдәм итәргә, нәрсәдер төзергә, финансировать итәргә, яки шул ук хаҗга гомерәгә барып кайтырга, тиз генә 3-4 көнгә генә шулай бит. Әмма фәкыйрь кешенең моңа мөмкинчелеге булмаганда, ул башка юллар белән шул ук савапны ала. Мәсәлән, шул ук игътикафка кирип, шулай күбрәк зикр кылып, күбрәк гыйбадат кылып һәм башкасы. Менә бу очракта да кем инде игътикаф кыла, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә аңа шушы гомерә савапларын бирә. Шулай ук инде игътикаф ул сөннәт гамәл. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтен кабатларга үтәргә тырышырга кирәк. Чөнки сез беләсез, Аллаһ Тәгалә әйтә шулай бит, миңа минем кылым ди фарыз гамәлләре белән якыная ди. Ва ма тaqarraba ilayya 'abdun illa ma aftaradtu 'alayhi. Аллаһ Тәгалә әйтә. Минем кылым миңа якыная ала бары тик фарыз гамәлләре кылып ди. Әмма нафил гамәлләре кыла башласа, кылым ди мин аны яратам ди. Ярата башлыйм ди. Бар якын булу, бар ярату шулай бит. Аллаһ Тәгалә сине яратсын дисәң, сиңа кылырга кирәк сөннәт гамәлләр, нафил гамәлләр. Булай гына булмый шулай. Гомумән әлбәттә Аллаһ Тәгалә безне ярата. Гомумән. Әмма Аллаһ Тәгаләнең аерым бер яраткан бәндәсе буласың килсә, димәк инде бу очракта фарызларны калдырмыйча, сөннәт, нафил гамәлләре кылырга кирәк. Һәм менә шушы һәрбер сөннәт гамәлен без инде кабатларга тырышабыз. Шул исәптән менә игътикафны да мөхтәрәм кардәшләр. Дөрес, менә соңгы вакытта игътикаф алай популяр түгел иде. Менә соңгы вакытларда инде Аллаһка шөкер хәзер игътикафка керә башлады мөселман кардәшләребез. Ләкин кызганычка каршы бөтен мәчетләрдә рөхсәт итмиләр игътикафны. Бөтен мәчетләрдә юк. Шуңа күрә инде рөхсәт ителгән мәчетләрне табып, барып килеп шунда мөрәҗәгать итәргә була. Һәм инде әлбәттә шушы киңәш ителә җомга укыла торган мәчетне сайларга. Чөнки җомгага мәсәлән башка мәчеткә инде ирисе булмасын ди. Авылда да була мәсәлән, авылларда инде җомга намазлары укыла, бәлки анда шулай бит рөхсәт итәләрдер, мөмкинчелек булса, килеп мәсәлән шунда игътикаф кылырга мөмкин. Кайбер шәһәрләрдә рөхсәт итмиләр. Бер елны шундый фәрман бар иде. Анда иминлек саклау нияте белән инде мәчеттә кунып калырга рөхсәт итми башладылар. Шулай ук кайбер кешеләр бар, мәсәлән, мәчетне гостиница дип беләләр. Менә килдек, шулай бит инде менә торырга эшлибез, торырга урыныбыз юк, мәчеттә торсак ярыймы? Без монда килеп кунып йөрибез дип. Алай ярамый. Алай ярамый, чөнки ул гостиница түгел мәчет. Мәчет гыйбадат кылу урыны, шуңа күрә игътикаф ул гыйбадат. Син анда кунсаң да, ул син гыйбадат кыласың, тормыйсың анда. Синең урының бар. Әгәр дә син каядыр эшләп йөрисең икән, һәм монда килеп йоклыйсың икән, бу вакытта инде ул гостиницага әйләнә, булай эшләргә ярамый. Ярый, шулай бит килеп игътикаф кылырга мәчеттә. Игътикаф ул менә шушы гыйбадат булып санала. Менә шундый мөхтәрәм кардәшләр, тәртипләр бар игътикафның, һәм шуңа күрә инде иншаллаһ Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Мөмкинчелекләрегез булса, игътикаф кылып алырга. Әйе? Игътикафны ничек укысыннар җәмәгать белән? Игътикаф намаз түгел бит ул.
Нинди намаз оқилар соңаларында? Нинди намаз оқилар? Мен сіз білмейсіз нинди намаз оқығанды да, может, есту намаз оқилардыр. Ага. Нинди намаз оқилар екен соңалар? Бәлки естуні қабылдардыр, бұл есту дұрыс болмады деп. Ну, міне сұрағыз, сұрағаштың сұраулығын берегіз Алла берса. Башта сұрағыз конкретно, нинди намаз екен? Нинди кішілер оқилар аны? Кім білән оқилар аны? Бұл қазір біз жұмға намазы қабаға селебіз, мұнда дәріс бермейбіз біз. Шоған көрә сіз білегіз башта, ана соң терсіз сұраулығын берегіз, емі? Чөнки ачуланмағыз, чөнки қачақта теге нәрсе турында сұрағанны білмейлер қачақта. Сұрайлар. Мәселен, бір айта, менә де мен утыра торыйм ди, усырган кебек булдым, минем тәхәрәтем бозылдымы икән ди. Мен каян белим инде синең ничек усырганыңны, шулай бит. Мин синең янында тормыйм бит инде, иснәп тормыйм мин синең янында шулай. Үзең бел инде үз күтеңне. Усырасыңмы, юкмы син шулай бит инде. Теге качагында шулай теге сорап куялар, шулай итеп, ул теге белмичә бөтен нечкәлекләрен шулай бит инде җавап биреп бетереп булмый. Шуңа күрә сұрағыз, башта сұрағыз, әме? Да, башта сұрағыз, нинди намаз оқилар икән алар? Вот башта сұрағыз, нинди намаз икән, әме? Ана туха мен җавап бирермен, ана соң дөрес булмас. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, мәчеттә инде шундый гыйбадәтләр кылына, игътикаф вакытларында, һәм дә игътикафта менә шушы ул айрым бер гыйбадәт төре булып санала. Ягъни мәчеткә кереп намаз уку бер гыйбадәт булса, шулай бит, шушы мәчеткә кереп утыру гына да үзе бер айрым гыйбадәт булырга мөмкин. Игътикаф дип атала торган, шуңа күрә әйткәнебезчә инде аның нияте һәм шартлары бар. Иншаллах, рус телендә дә сөйләп китербез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о таком поклонении, как игътикаф. Игътикаф вы, наверное, уже многие слышали, да? Игътикаф — это нахождение в мечети. Не чтение намаза отдельно, да, что-то, а именно нахождение в мечети. То, что ты присутствуешь в мечети, зашел в мечеть. Если ты зашел с определенным намерением, то только за присутствие в мечети ты получаешь награду, получаешь саваб. Даже если, например, там ты намаз не прочитал, а именно зашел, поприсутствовал, это уже получается награда. Поэтому некоторые ученые сказали, что игътикаф может считаться даже кратковременное пребывание в мечети. То есть ты зашел на час, например, на джумга намаз. Ты можешь сделать намерение на игътикаф, и за время, вот за час, который ты сидишь в мечети, ты можешь получить саваб, как за джумга намаз, джамагат намаз. Еще можешь получить саваб, как за нахождение в мечети. Просто игътикаф отдельно. Но для этого нужно намерение, потому что без намерения тоже будет неправильно. Без намерения, например, ты можешь заходить, выходить в мечеть, там позвонили, вышел, поговорил там и так далее. Но если ты зашел с намерением в мечеть, например, если ты даже определенный, например, на время, на сутки зашел, да, значит, ты уже без причины оттуда выходить не можешь. Иначе твой игътикаф нарушается. Поэтому зашел, значит, пребываешь там время, которое ты определил, и за это, то есть, ты получаешь саваб. Некоторые же ученые сказали, что на сутки, как бы, это минимум надо войти. Ну, потом дали разрешение, что на час, например, даже можно там, или на какое-то кратковременное время. Вот таким образом это отдельное поклонение, то есть пребывание в мечети считается. Это чуть-чуть похоже на монашество в каком-то роде, да? Но дело в том, что, во-первых, это временно, монашество это на всю жизнь. Это временно. Во-вторых, действительно, во время пребывания в мечети, например, кое-какие вещи нельзя. Например, интимная близость нельзя. Даже если у тебя не ураза, интимная близость запрещена во время игътикафа. Кушать, пить можно, если у тебя не пост, например. Да, это все не нарушает игътикаф. Но какие-то, то есть, запреты есть. Кто заходит на игътикаф, он, естественно, должен быть мусульманином, должен быть разумным, совершеннолетним. Иначе не у мусульманина игътикаф, естественно, у них поклонение не принимается, если он не мусульманин. Вот поэтому определенные условия есть. Если ты заходишь на игътикаф, ты должен уже провести время с Аллахом. То есть цель твоя – это немножко уйти от дунья, от мирского, и находиться в мечети, чтобы поклоняться, сосредоточенно, чтобы тебя ничего не отвлекало.
В мечети такая возможность есть, потому что если ты находишься дома, например, или же где-то в другом месте, то не получается, не отвлекаясь, читать намаз. Поэтому, например, у женщин намазы, они всегда неполноценны. У женщин. У них не получается не отвлекаться. То ребенок заплачет или прибежит, например, да, то там поставила еду, намаз читает, там что-то пшикать начала, она побежала потом, да, посмотреть там и так далее. Но вот эта вот неполноценность поклонения женщины, они возмещают чем? Возмещают от домашней работы, уход за ребенком и так далее. То есть они за это саваб получают. Мужчины же, они могут более сосредоточенно читать намаз, так скажем, но у них нет возможности получить саваб по-другому. То есть, например, родив ребенка, воспитав, скормив, там, выносив и так далее. Вот этого возможности уже нет. Или, например, каждодневное приготовление пищи для женщин. Да, это тоже для них саваб. Она в служении каждый день своей семье. А мужчина, то есть он поработал, домой пришел, то есть дома отдыхает. У жены такой возможности нет. Поэтому у жены, жена получает саваб именно другими способами. Соответственно, и'тикаф делают мужчины, потому что мечеть – это место для мужчин. Но для женщин тоже, по шафийскому масхабу, и'тикаф разрешается только в мечети, с разрешения мужа, по шафийскому масхабу. По нашему масхабу женщина может делать и'тикаф дома, на месте, где она намаз читает, то есть в комнате или в угле, там в уголке, на намазлыке, например, она проводит время в этом месте для поклонения. То есть, когда, если муж скажет, например, с разрешения мужа, муж скажет, например, там иди что-то сделай, она говорит, я на и'тикафе, например, она может сказать. Вот таким образом, то есть, она проводит время там. Потому что многие женщины спрашивают, вот можно ли им ходить в мечеть на джамагат намазы. В общем целом нежелательно женщинам, особенно молодым, ходить на джамагат намазы. Для них саваб больше получают они дома. Если они пошли на джамагат намаз, здесь уже проблемы тоже возникают. Не потому, что они не могут сосредоточиться, а мужчины потом не могут сосредоточиться, если они пришли на джамагат намазы, особенно молодые девушки. Бывает даже такое, что вот один парень говорит, я, говорит, в Хул-Шариф пойду на намаз. Я говорю, а почему именно туда? Туда, говорит, девушки приходят. Ну, понятно, да? Уже совсем другое намерение. Действительно, там девушки приходят на намаз, там у них специально они заходят туда, ну и, соответственно, какие-то встречи там происходят и так далее. Вот понимаете, то есть, чтобы такого не было, чтобы в мечеть шел человек ради Аллаха, женщинам нежелательно. Но взрослым женщинам можно ходить на ночные намазы, когда их никто не видит. Или, например, в месяц Рамазан на таравих. Есть послабление, они тоже могут ходить на таравих намазы, чтобы получить саваб. Потому что это как бы тоже разрешается. Откуда идет традиция и'тикафа? Так делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Например, Айша, радийаллаху анха, говорит, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, усердствовал в и'тикафе последние дни месяца Рамазан, пока не умер, пока не ушел в мир иной. То есть в месяц Рамадан обычно он проводил последние 10 дней. А перед кончиной вообще 20 дней находился в мечети. То есть еще дольше. Также есть хадисы, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проводил и'тикаф в месяце Шавваль, то есть после Рамазана. Поэтому и'тикаф можно проводить не только в Рамазан, а вообще в любое другое время. Пожалуйста, если есть такая возможность, мечети разрешают. Пришел, и'тикаф сделал, денек там или ночь там, да, и, альхамдулилля, немножко подкорректировал свое мышление, сознание, подумал наедине, поклонялся, намаз почитал, Коран почитал и так далее. Также вот говорится, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, последние 10 дней сворачивал постель, то есть не спал у себя дома, получается, да, сворачивал постель, потуже затягивал свой пояс. Раньше шаровары, то есть штаны, держались на поясе, на веревке, то есть не было как таких ремней, да, потуже затягивал свой пояс. Значит, что это значит? То есть не приближался к женам, не спал с ними, и становился умеренным в еде и близости. То есть таким образом он больше поклонялся от последние 10 дней месяца Рамадан.
Также, дорогие друзья, иртикаф позволяет нам немножко забыть о мирском, так скажем, да. Вот сахабы, рады Аллаху анху, как-то пожаловались. Они сказали: когда, говорит, мы находимся с тобой, говорит, Расуль Аллах, мы, говорит, полностью отрешенные от этого мира. Полностью. То есть не хотим ничего, кроме ахирата. Но как только мы выходим от тебя, нас охватывает дунья, мирское. Вот сейчас ребята тоже часто вот в группе задают вопрос: как сохранить вот состояние Рамазана, как сохранить состояние вот это, да? Это невозможно. Почему невозможно? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: если бы вы оставались в том же состоянии, в каком вы бываете со мной, то ангелы создавали бы вам тень своими крыльями. То есть это уже уровень такой высокий, да, ангел будет за тобой следовать. Это просто невозможно. Поэтому человек в состоянии, понимаете, вот между постоянно. Он поклоняется немножко, увлекся мирским каким-то, обратно вернулся и так далее. Проблема, когда ты обратно не возвращаешься. Когда ты, например, уже ушел куда-то глубоко. Но мирское, мы вынуждены сталкиваться с мирским. Например, в христианстве, чтобы такого не было, да, люди уходят в монашество, чтобы вообще мирское их не отвлекало. Они ограждают территорию, на этой территории работают, кушают, живут там и так далее, чтобы вообще не было такого искушения. А у мусульман так нельзя. Нам монашество запрещено. Для чего? Чтобы ты постоянно сражался. Чтобы ты с врагом встретился, сразился и победил. А что это враг? Враг – это мирское, мир, дунья, твой нафс. Ты встречаешься, сражаешься, иначе не будет испытания. Какой смысл? Испытания иначе не будет. Когда, например, ты не видел, уж вы мужчины же, да, понимаете, не видел красивую женщину, и там ходишь и кричишь: меня невозможно соблазнить. А как тебя невозможно? Ты уж не видел красивую женщину? О чем ты кричишь, да? Или там ты ходишь, я, говорит, готов отдать все свое имущество ради Аллаха садака, а у тебя ни шиша в кармане, ни копейки нет. Вот когда у тебя ни копейки нету, это очень просто. Когда мы были студентами, читали эти хадисы, мы думали: а что, какая проблема, да, отдать там ради Аллаха, там садака, зато ты в рай будешь. Когда начинаешь зарабатывать, у тебя появляется какое-то имущество, деньги, машины, одежда и так далее, уже тяжело оказывается. Вот сейчас тебе скажут: отдай на пути Аллаха свой автомобиль. Ты что, отдашь? Да? Приезжает там человек на Range Rover, и ты ему говоришь: ради Аллаха отдай там. Ну, там отдают в Сирии. Там отдают. Почему? Там потому что автомат уже на тебя нацелен, и там отдаешь уже. Ради Аллаха. Или не ради Аллаха, там уже. А вот так вот ради Аллаха ты попробуй, но не сможешь, дорогие друзья. Поэтому сталкиваемся с этим. Сталкиваться с мирским, с дунья, бороться с этим. Поэтому вот мы и такое есть испытание. Иртикаф – это ты временно, то есть заходишь в мечеть, но так ты постоянно в мечети жить тебе никто не разрешит. Потому что у меня пожизненный иртикаф, да? Имам приходит, а ты постоянно в мечети. А что ты тут делаешь? У меня иртикаф пожизненно. Когда умру, меня там похороните вот около двери там мечети. Но так невозможно, то есть нет такого иртикафа. Если бы был, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так делал бы. Поэтому в какие-то времена человек вот немножко приходит в себя и так далее, находится вот в иртикафе. Также находиться в иртикафе позволяет нам находиться в намазе. То есть вы знаете, что да, если человек между намазами сидит, ждет, например, он в намаз, пришел на намаз, сидит, ждет до другого намаза, то есть это время находится, тоже считается в намазе. Соответственно, ты прочитал утренний, ждешь зухр. Когда в иртикафе, как раз и получается, что ты ждешь зухр. После зухра ждешь гаср. Да? Постоянно ты в намазе получается. И поэтому у тебя все сутки твои записываются как будто ты читаешь намаз сутками. Вы также знаете хадис. Если человек прочитал, например, утренний намаз с джамагатом, значит, он полночи провел в намазе. Если он еще прочитал ясту до этого, да, джамагатом, значит, он другую половину ночи. Получается, всю ночь проводил в молитве.
саваб такой получает. И вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: ангелы благословляют одного из вас до тех пор, пока он остается на том месте, где совершил намаз, пока не нарушилось омовение. Они молят: о Аллах, смилуйся над ним. То есть человек совершил намаз, остается на этом месте, да, и пока у него омовение есть, ангелы за него делают дуа. Также награда за и'тикаф равняется награде сунной, то есть всех благих дел, которые может совершить человек. Потому что, как мы сказали, находясь в и'тикафе, он как будто бы сутками поклоняется. Даже если какое-то время уделяет сну, еде и так далее. Потому что так получается. Правила намаза там и так далее, вы с вами сказали. Также награда за и'тикаф подобна тому, как совершение умры. То есть, как будто человек умру совершил. У многих нет возможности умру совершать, но вот есть возможность, например, и'тикаф сделать. То Аллах Та'аля, иншаллах, дает вознаграждение. И также есть великая вероятность застать Лейлятуль Кадр, ночь предопределения. Потому что дома, например, пришел, уснул. А когда сидишь в мечети, поклоняешься, читаешь намаз, и в любом случае ты застаешь Лейлятуль Кадр, последние 10 дней, когда ты находишься в мечети. Что нарушает и'тикаф? И'тикаф нарушает совокупление, то есть интимная близость, выход из мечети без необходимости, просто так вышел, да. Ридда, например, вышел из ислама, отрекся от ислама. Находишься в мечети там с мусульманами, сидели, надоели друг другу, да, и ты сказал: да, все, я выхожу из ислама, и вышел. Все, твой и'тикаф нарушился уже. Опьянение или потеря рассудка тоже нарушает и'тикаф. Или, например, у женщин хайд, то есть месячные, или нифас, послеродовые кровотечения, тоже нарушают и'тикаф. Поэтому нарушающих и'тикаф вещей не очень много, соответственно, да, и поэтому сделать и'тикаф не трудно, по идее. Просто трудность в чем? Находиться в одном месте. Для человека это тоже испытание, когда он находится в одном месте с одними и теми же людьми. Почему вот в путешествии ты узнаешь своего друга? Потому что ты в одном месте долго с одним человеком. И сразу раскрывается человек уже. Потому что час-два можно играть роль хорошего поймальчика. Но когда ты уже долго с каким-то человеком, уже нервы не выдерживают. И, соответственно, ты уже все. Поэтому здесь еще есть испытание людьми, обстановкой, так скажем, да. Вот есть же такое, испытывали людей, запирали их в комнате. Там есть разные цифры, кто-то столько выдержал, кто-то столько выдержал. И они, когда оттуда выходили, они находились в удрученном состоянии. Они сказали: я больше никогда такой эксперимент проводить не буду. Потому что одиночество для человека – это страшно. Но мусульманин находится с Аллахом. Вот поэтому, если ты близок к Аллаху, для тебя это испытание пройдет, иншаллах, не тяжело. Поэтому можно себя и в этом смысле еще проверить, иншаллах. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.